सो अज नॉमिनेशंस अपनियां स्टार्ट हो गई। अज पहली नोटिफिकेशन ऑफ इलैक्शंस अज हो चुकी है जी, और डेट ऑफ नोटिफिकेशन तो ऑनवर्ड्स कुछ स्टैचूटरी चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां असीं भी टाइम टू टाइम प्रैस कॉन्फ्रेंस मैं CP साहब SSP साहब वी आर ड्यूटी बाउंड कि असीं तुहाडे नाल इंटरैक्ट इस दौरान 3-4 वारी करिए। सो अज साडी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस है जिहदे विच मुढ़ले तौर ते अपना इलैक्शन प्रोग्राम की हैगा, नॉमिनेशंस कित्थे कित्थे हो रही ने, साडे कंट्रोल सेंटर कित्थे कित्थे असीं बनाए ने, मीडिया सेंटर जिहड़ा बनाया है उहदे बारे ताकि मीडिया नूं समय समय ते जिहड़ी जानकारी चाहिदी है उन्हां नूं मीडिया सेंटर तो मिल सके। साडीआं एक्सपेंडिचर मोनीटरिंग दीआं टीमां वो कित्थे कित्थे की काम चल रहा है उहदे बारे तुहानूं थोड़ी ब्रीफिंग देनी है। पुलिस दा अर्बन दा पार्ट CP साहब थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, दैन SSP साहब रूरल नवे आए ने अपने दीपक लोधी तो ये तुहानूं रूरल दा पार्ट दस देंगे, और उस तो बाद जो कोई जरूरी पार्ट होएगा तुहाडे लोग क्वेश्चन वो तुहानूं असीं दस देंगे। सब तो पहला जी अनाउंसमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इलैक्शन। ये तुहानूं जिस तरह पता है कि 8 तरीक नूं इलैक्शनस अनाउंस हो गई सी, उदों तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इहदी जिहड़ी है नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन है अज 25 तरीक नूं ये गजट नोटिफिकेशन इहदी लागू हो गई है, और अज तो इहदियां नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट दिन जिहड़ा नॉमिनेशनस दा है वो 1 फरवरी लास्ट दिन होएगा नॉमिनेशन फाइल करन दा। डेट ऑफ स्क्रूटनी है जिहड़े नॉमिनेशन की पड़ताल होंदी है उहदी 2 तरीक बुधवार, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जिहड़ी है वो 4 तरीक लास्ट डेट हैगी है, और उस तो बाद फिर जिहड़ी है सिंबल अलॉटमेंट हो के फिर बैलेट पेपर वगैरह जिहड़ा जिहदे आधार पर बनेगा सो वो फिर शुरू हो जाएगा। डेट ऑफ पोल 20 फरवरी और डेट ऑफ काउंटिंग जिहड़ी है 10 मार्च हैगी है, और इलैक्शन प्रक्रिया जिहड़ी हैगी है वो साडी जिहड़ी है वो कंप्लीट उस तो बाद जिहड़ी है 12/3 तक साडा इलैक्शन प्रक्रिया सारी मुकम्मल हो जानी है। पोलिंग का समा सवेरे 8 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक पोलिंग का समा रहेगा, और इहदे विच जिहड़े है नॉमिनेशन लई फाइल करन लई 2 व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करन आ सकते हैं, और जिहड़े परसन उहदे नाल 2 अलाउड ने। नंबर ऑफ व्हीकल 2 व्हीकल सिर्फ अलाउड ने। कोविड नूं देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शनस ऑन होईयां ने। नॉमिनेशनस अजनाला, राजासांसी, मजीठा मैं ऑलरेडी सारे प्रेस के सज्जना नाल उन्हां दे थावां दी लिस्ट तुहाडे नाल शेयर हो गई है, जिथे जिथे नॉमिनेशन जिहड़े ने लै जाने ने उन्हां दी अज फॉर्म 1 दे विच नोटिफिकेशन ROs ने इशू कर दी है। उस तो बाद जिहड़ा है जी इस वेले अपने हुण तक की जो वोटर सूची तैयार हुई है उहदे विच तकरीबन 19,44,090 वोटर्स ने जिन्हां ने इस जिहड़ा है चोण प्रक्रिया दे विच भाग लेना हैगा। 10,105 साडे सर्विस वोटर्स ने जिन्हां ने ETPBS दे राहीं इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ा पोस्टल बैलेट का सिस्टम है उहदे राहीं भाग साडे नाल लैणगे। पोलिंग स्टेशनस की जिहड़ी गिनती है हुण नवें साडे पोलिंग स्टेशनस पा के 2218 साडे पोलिंग बूथ बनणगे। लोकेशनां 1136 लोकेशनां दे उत्ते ये चोण होएगी। 6 पोलिंग स्टेशन जिथे इकट्ठे ने वो 36 इहो जिहियां थावां ने जिथे 6 पोलिंग स्टेशन इक्को जगह ने। 5 पोलिंग स्टेशन वालियां 125 जगह ने। 4 पोलिंग स्टेशन वालियां 312। इस तरीके नाल 3 पोलिंग स्टेशन लिया 540। ये इस करके जरूरी ने ताकि इस मुताबक ही पुलिस वालों डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है कि जिहड़ी जिन्ने लोगों ने उत्थे आमद होनी है उन्हें मुताबक सारा प्लान किया गया है। वलरेबल पॉकेट्स ये इलैक्शन कमीशन की हदायत है कि पूरे जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट दे विच SHO सैक्टर अफसर के पद्धर ते सारा विचार वटांदरा हो के RO DSP फिर CP साहब नाल SSP साहब नाल मेरे पद्धर ते असीं विचार वटांदरा करके अपनियां तकरीबन 273 असीं वलरेबल लोकेशनस फाइनल कीतियां ने, और जिहड़े पोलिंग स्टेशनस ने वो 447 ने, और एक साडा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैगा। इहदे विच असीं फरदर वलरेबल पॉकेट्स कित्थे कित्थे वलरेबल लोग ने उन्हां नूं किहड़े कारण ने वलरेबिलिटी करन दे वो सारे असीं मैपिंग प्रॉपर कीती हैगी है। इस बार खास तौर पर 80 तो वध जिहड़ी उम्र के साडे बजुर्ग व्यक्ति ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। PWD ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 80+ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ PWD ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,355। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰ ਔਰ PWD ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆਓ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਵੋਟਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ PWD ਇਕੱਠੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣ। 13 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਵੂਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਵੂਮਨ ਮੈਨੇਜਡ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 13 ਹੋਣਗੇ ਤੇ PWD ਮੈਨੇਜਡ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ PWDs ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੜਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮੂਡ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਐਰਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYEES ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਈ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। EVM ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ EVMs ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ROs ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ GPS ਮੋਨੀਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ MCC ਦੇ ਔਰ FIRs ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ NGRS ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ECI ਵੱਲੋਂ 104 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 92 ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਇਹ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 99 ਟੀਮਾਂ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 33 ਟੀਮਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 466 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇ 434 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 32 ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ CPF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 38 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
सो इस तरीके के इंतजामात ने। काउंटिंग सेंटर भी साढ़े सारे नोटिफाई हो चुके हैं, उन्होंने भी सारिਆਂ ਦੇ नाम इस लिस्ट 'ਚ मैं दे दिते हैं जी तुहानूं मुहैया करवाई जाएगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ नाके शहर 'ਚ लगे हुए हैं। सो मैं हुण रिक्वेस्ट करूँगा CP साहब नूं कि थोड़ा जिहा अर्बन पुलिसिंग के जो इंतजामात ने या उहदे बारे तुहानूं दस देण, फिर SSP रूरल तुहानूं दस देणगे। देखो डी साहब ने काफ़ी दस ही दिता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 331 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 87 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਓਬਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਡੇ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡਸ। वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 फ्लाइंग स्क्वाड एक शिफ्ट काम करते हैं और 3 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, क्योंकि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स आ, जिहदे टोटल 45 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स और 45 भी जिहड़ियां ने फ्लाइंग स्क्वाड वो सिटी दे विच काम कर रही हैं। दूसरा हुंदा है उहदे तो पहलां जिहड़े आपां नाकाबंदी करते हैं, तो साडे टोटल 43 24 आवर्स जिहड़े नाके चल रहे हैं, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 17 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਨਾਕਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 26 ਨਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ADCP 1 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਕੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਔਰ 10 ਨਾਕੇ 3 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ 29 ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 43 24 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 87 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ADCP, ਸਾਡੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ, ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਔਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ। ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 121 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਇਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 DCP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, 4 ADCP ਔਰ 13 ACP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਰਾਊਡਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ, ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अरेंजमेंट सिटी में है, वो वी आर ऑल्सो डूइंग पुलिसिंग ऑन द सेम पैटर्न। उसी पैटर्न में असी रूरल एरिया में कर रहे हैं। साढ़े को 3 कंपनी आ गई BSF की वनरेबल एरिया पोलिंग लोकेशंस मोस्टली असी कवर कर ली हैं। उससे अलावा फर्दर पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे, उन्हें अपने लोकल पुलिस नाल फर्दर उनको कवर करेंगे। एट प्रेजेंट हमारा मेन फोकस वेपन डिपोजिशन का था, वो भी एट प्रेजेंट 94% हमने कवर कर लिया है। टोटल नाकाबंदी हमारे 30 नाके 24 आज चल रहे हैं, उसमें 6 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके, 7 सेकंड लाइन डिफेंस नाके, बाकी लोकल इंटीरियर्स 17 पुलिस स्टेशन एंड चौकी। तो अराउंड 30 नाकाबंदी हमारी 24 आवर चल रही है। उसके अलावा शिफ्टिंग नाकाबंदी विद फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक टीम्स उनको भी यूज़ कर रहे हैं। लिकर, ड्रग्स, उसके अलावा PO, पैरोल जंपर, वो साडा फोकस हैगा, असी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रबल्स मेकर 202 ट्रबल मेकर आइडेंटिफाई किए गए हैं।
उस पर अराउंड 157 अब प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया है। ट्रबल्स मेकर्स के अलावा भी और भी शरारती अंसर है, ड्रग पेडलर्स हो गए, गैंगस्टर्स हो गए, उन्होंने भी असं वेरीफिकेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। बेस्ट फ्रॉम माय ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪੋਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਐਪ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ। ਐਸੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 26 ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਓਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਓ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਬੈਨਰਬਾਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 24/7 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 1950 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇਹ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1997 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲਈ 127 ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਯੂਥ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਨਵੀਆਂ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਥ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ 2022 ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਯੂਥ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 22,000 ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 22,000 ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ECA ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਰਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਅਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਪਨ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ 95% ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 96% ਵੈਪਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 75% ਨੋ ਜੀ 94%। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 96% ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਰੂਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਅ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ RO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਟੂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ROs ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੇ RO ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SSP ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ? हाँ, इसका लिए गिवन दम टारगेट जितने भी SHOs DSPs हैं कि थोड़े एरिया जितने भी पुराना हिस्ट्री रही है उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर FIR रजिस्टर करनी होना। कितने हैगे ने आइडेंटिफाई नहीं, ਹੁਣ तक कितने को पिछले रिकॉर्ड से नहीं, पिछले में 8 तारीख से लेकर जब स्पोर्ट स्टार्ट हुआ है 76 मुकदमे दर्ज कर सके। 57 बंदा अरेस्ट किया, वो डेली हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਹੋਏ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ BLOs ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਲਵਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਸਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 72 ਘੰਟੇ, 48 ਘੰਟੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਵੋਟਰਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ PWD ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2-4 ਜਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੱਲ ਰਾਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਖ ਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ SST ਟੀਮ ਦਾ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਅਫਸਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ www.nsdp, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਅਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗਾ 1950 ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਅਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ 6 ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ BLO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ।